مظفر گڑھ سے ہمیں ہمارا نمائندے اپڈیٹ کر رہے ہیں مرزا احمد علی، اور سکھر براج کے مقام پر سلیم سہتو اس وقت موجود ہیں۔ سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں مظفر گڑھ سے مرزا احمد علی کا۔ مرزا احمد علی بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں، پانی کی کیا کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، اور ریسکیو اینڈ ریلیف کیمپس میں جو انتظامات کیے گئے ہیں کیا متاثرین اس سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل، آپ کو بتا دیں چونکہ دریائے ستلج اور دریائے چناب کا سیلابی ریلا جو ہے اس وقت ہیڈ پینت کے مقام سے گزر ہے۔ ہم اس وقت پینت بیراج پہ یہاں پہ ہیں، آپ کو دکھا سکے تو میرے رائٹ ہینڈ پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا فلو اور سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور مسلسل یہاں پر پانی کی سپیڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم گیج کی بات کی جائیں تو جو برج لیول پر گیج ہے اس سے صرف 4 فٹ نیچے جو ہے یہ پانی رہ چکا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت جو ہے ہیڈ پینت سے 5,75,135 کیوسک سے زائد کا ریلا گزر رہا ہے، جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات سے ریلے کے جو پانی لیول ہے وہ تھوڑا سا کم بھی ہوا ہے، لیکن آبادیوں پہ اور جتنے بند ہیں علی پور، شہر سلطان، مڈ والا بند ہو گیا، ان پہ جو ہے اس وقت پانی کا شدید دباؤ ہے۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ 30 سے زائد آبادی والے مواضعات جو ہیں اس پانی سے براہ راست متاثر ہیں، اور درجنوں مواضعات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ وہاں پہ ابھی تک جو ہے پراپر فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز شروع نہیں کی گئی۔ اس وقت جو ہے یہ کراچی روڈ ہے، یہاں سے جو بند جا رہا ہے دریا کا، اس کے اوپر جو ہے ایک خیمہ بستی لگائی گئی ہے، لیکن وہاں پہ ابھی میڈیکل کیمپ کی سہولت ہمیں نہیں نظر آئی۔ اسی طرح لوگوں کو کھانے اور پینے کے صاف پانی کا بھی مسئلہ ہے۔ اس روڈ پر لوگ جگہ جگہ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بچوں اور سامان کے سمیت کھلے آسمان تلے جو موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سیلابی ریلے سے جو زیادہ آبادی والے علاقے متاثر ہوئے ہیں ان میں نظروں والی ہٹی، بستی چنجن، جھوک مڑی، موزہ عظمت پور، کچی لال، کندوالا، سیت پور، خان گڑھ، ڈوئمہ، کندائی، سلطان پور، خیر پور، سادات کے تمام نواحی علاقے، موزہ کھیری، بیٹ چنا، بیٹ بھٹو، کوٹلہ، غرام شاہ، اور اگر بات کریں ہم علی پور شہر کی، تحصیل علی پور کی، تو جو اس کے آبادی والے سراؤنڈنگ میں 2 سے 2.5 کلومیٹر جو آبادی والے علاقے ہیں ان میں چوکی گبول، بنی شاہ، حسن والا، بستی کارج اور موزہ شیخانی اور موزہ گھلوا میں جو ہے اس وقت پانی آ چکا ہے۔ ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے ہے شہر میں کسی قسم کا کوئی الرٹ جاری نہیں کیا گیا، نہ ہی آبادی کے انخلاء کے لیے اعلانات کروائے گئے ہیں۔ اس وقت علی پور کے عوام بھی خوف و حرار ہیں بڑھتے ہوئے پانی کے دباؤ کی وجہ سے۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ سارا پانی جو ہے یہاں سے گزر کر سرکی پہنچ رہا ہے، اور سرکی کے مقام سے یہ دریائے سندھ میں گر رہا ہے۔ اسی طرح جو پانی کا ایک بڑا حصہ ایک بڑے ریلے نے جو ہے دریا میں سیدھا جانے کی بجائے رائٹ ہینڈ پہ ٹرن لیتے ہوئے شہری آبادی کا رخ کیا ہے، اور وہ خیر پور، سادات تک تمام آبادیوں کو تہس نہس کرتا ہوا اس وقت دریائے سندھ کی طرف رواں دوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مظفر گڑھ سے ہمیں مرزا احمد علی آگاہ کر رہے تھے تفصیلاً کہ کیا صورتحال ہے وہاں سیلاب کی۔ سکھر کا رخ کرتے ہیں، سلیم سہتو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم، کیا دیکھ رہے ہیں؟ پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے؟ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو پنجاب میں تباہی مچانے والا پہلا سیلابی ریلا ہے وہ اب دریائے سندھ میں سکھر بیراج کے مقام پر بھی پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ سکھر بیراج پر پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران پانی کی سطح میں 20,000 کیوسک کا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت سکھر بیراج سے 4,70,000 کیوسک کے قریب کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ پانی کی سطح میں ہونے والے مسلسل اضافے کے بعد کچے کے درجنوں دیہات جو ہے وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت پانی ہے جس کی سطح 4,70,000 کے قریب، اس سے 50,000 کے قریب جو ہے وہ آبادی متاثر ہوئی ہے، دیہات متاثر ہوئے ہیں، لیکن اب تک صرف 15,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہوئے، لیکن ریلیف کیمپس میں بہت کم ہی تعداد لوگوں کی موجود ہے۔ ایک تو سکھر شہر میں بندر روڈ پر ایک لوگوں نے خود خیمہ بستی قائم کر کے رکھی ہوئی، سیلاب زدہ علاقوں سے منتقل ہوئے ہیں، جبکہ دوسرا علی وہان میں ریلیف کیمپس قائم کیے گئے، لیکن وہاں پر سہولیات کا فقدان ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے یا خصوصاً سندھ حکومت کی جانب سے جو کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے سپر فلڈ کی تیاری کر لی ہے، لوگوں کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں، اور وہ ہم نے دیکھا کہ حفاظتی پشتوں پر وہ چیزیں موجود بھی تھیں، لیکن ریلیف کیمپس میں ان چیزوں کا فقدان ہے۔ لوگوں کو کھانے پینے کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مویشیوں کا چارہ موجود نہیں ہے، اور لوگوں کو بستر بھی نہیں دیے جا رہے۔ اگر ہم پانی کی بات کریں تو سکھر بیراج پر پانی کی سارا زور جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ پہ چلا گیا ہے، لیفٹ سائڈ پہ چلا گیا ہے، رائٹ سائڈ پر پانی کا کچھ بھی دباؤ نہیں، وہاں پر سلٹ کی وجہ سے پانی نہیں جا رہا، تو سارا جو پانی کا دباؤ ہے وہ 33ویں دروازے سے لے کر 66ویں دروازے تک ہے، اس میں بھی 3 جو بیراج کے دروازے بند ہیں، جس کی وجہ سے سارا زور جو ہے وہ لیفٹ بینک کی طرف چلا گیا ہے۔ جیسے ہی پانی باہر جا رہا ہے تو وہ جو خیرپور کی طرف الرا، جاگیر بند اور فرید آباد بند ہے، وہاں پر ہٹ کر رہا ہے۔ پانی میں سپیڈ بہت زیادہ ہے، حالانکہ پانی کی سطح وہ نہیں ہے جس طرح ہم نے ماضی میں فلڈ دیکھے، لیکن 4,70,000 کا کیس جو سیلابی ریلا ہے یہ انتہائی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو حفاظتی بند ہے ان کو خطرات ضرور لاحق ہوئے۔ 2 روز قبل گھوٹکی میں جو زمینداری بند تھا وہ بھی پانی کے دباؤ کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، تو
पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंतजामिया ने जो दावे किए थे वो हमें खुसूसन जो सैलाब ज़दा लोग हैं उनके लिए हमें वो धरे के धरे नज़र आ रहे हैं। कहीं पर भी किसी भी किस्म के इंतजाम नहीं है। लोग भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से जो वो हलकान है, चीख चिल्ला रहे हैं। बिजली ना होने की वजह से लीफ कैंप में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया दावे तो बहुत कर रही थी कि सुपर फ्लड की तैयारी की गई, लेकिन रिलीफ कैंप्स में हालात ये है कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा। बच्चे और ख़वातीन फ़र्श पर बैठ के रात गुजार रही हैं। वो अपनी जो साजो सामान थोड़ा बहुत लेके आए उससे वो अपना खाना पकाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मवेशियों का चारा नहीं, लोग अभी भी कच्चे में फंसे हुए हैं। कश्तियों की किल्लत की वजह से जो लोग बाहर आए उनका कहना है कि कश्तियाँ ना होने की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है जी, सक्खर से हमें सलीम सहतो और मुजफ्फरगढ़ से मिर्ज़ा अहमद अली आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, सैलाबी रेले रुझान में दाखिल हो रहे हैं, जहां दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। तो गियानी के बायस हजारों एकड़ कपास, मूंगी और दीगर फसलें तबाह हो गईं। मकान और स्कूल डूबे हुए हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली डोगर हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। बिल्कुल, भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले आबी रेले ने दरियाए सतलुज में चिश्तियाँ के मुकाम पर तबाही की जो है वो तारीख रकम कर दी है। लोगों का जो हज़ारों एकड़ रकबा है वो दरिया बुर्द हो चुका है। 700 के करीब जो छोटी और बड़ी आबादियाँ थी वो पानी की लपेट में है। मुतअद्दिद जो हैं वो मेन सड़कें हैं वो जो पानी में बह गई हैं। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। कुछ लोग अभी भी अपने घरों में महसूर हैं। इस वक्त मैं बस्ती हाजी मकसूद खान वाली में मौजूद हूँ। एक मुतासरा आदमी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सैलाब की वजह तो साढ़े कोठे मकान शिकाने वो भी ढह पे ने ते समान जो बचा कुचा है वो जो रात में कश्ती वाले आमदे हैं चोर वो वाले लैके चले जाते हैं। मुतासरा शख्स का वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुतालबा है कि जो है सैलाब के इस तरफ जाने वाली जो इलाकों में सड़कात हैं उन पर जो है वो गश्त का निज़ाम वो मौसर किया जाए और बेहतर किया जाए। जी, दरियाए सतलुज में चिश्तियाँ के मकाम पर सैलाब के बायस सैकड़ों बस्तियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। घर दरिया बुर्द हो गए। मुतासरीन का सामान चोरी होने लगा। बताएंगे मोहम्मद अली। बिल्कुल, भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले आबी रेले ने दरियाए सतलुज में चिश्तियाँ के मुकाम पर तबाही की जो है वो तारीख रकम कर दी है। लोगों का जो हज़ारों एकड़ रकबा है वो दरिया बुर्द हो चुका है। 700 के करीब जो छोटी और बड़ी आबादियाँ थी वो पानी की लपेट में है। मुतअद्दिद जो हैं वो मेन सड़कें हैं वो जो पानी में बह गई हैं। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। कुछ लोग अभी भी अपने घरों में महसूर हैं। इस वक्त मैं बस्ती हाजी मकसूद खान वाली में मौजूद हूँ। एक मुतासरा आदमी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सैलाब की वजह तो साढ़े कोठे मकान शिकाने वो भी ढह पे ने ते समान जो बचा कुचा है वो जो रात में कश्ती वाले आमदे हैं चोर वो वाले लैके चले जाते हैं। मुतासरा शख्स का वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुतालबा है कि जो है सैलाब के इस तरफ जाने वाली जो इलाकों में सड़कात हैं उन पर जो है वो गश्त का निज़ाम वो मौसर किया जाए और बेहतर किया जाए। जी, जलालपुर भट्टियां के नवाही देहात में 500 एकड़ अराजी कटाव की नजर हो गई। 900 एकड़ पर तैयार फसल दरियाए रेत में डूब गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर तबस्सुम दरियाए चनाब के किनारे गांव भूनयारा में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। इस वक्त हम जलालपुर भट्टियां के नवाही गांव भूनयारा में दरियाए चनाब के किनारे पे मौजूद हैं। यहाँ भी देहाती कह रहे हैं कि हमारी 500 एकड़ पे जो फसल थी चावल की और मवेशियों का चारा था वो दरिया की नज़र हो गई। डेरा जात तो हैं वो भी दरिया की नज़र हो गए। 500 एकड़ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਇਸ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਕਾਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਕੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ वो ताकि कल आस्ते सानू काम आ जाए। यही कहना है कि गाँव जो है वो दरिया के किनारे पे हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमारी मदद की जाए। जी, कमालिया में महंगाई के सैलाब ने भी जिंदगी मुश्किल बना दी है। सब्जियों और फल क़ुव्वत खरीद से बाहर हैं। कीमतों में क्या फ़र्क आया है, जानते हैं कमालिया से हमारे नुमाइंदे इमरान शाहिद से। बिल्कुल, कमालिया में सैलाब की वजह से जहां पर मुतअद्दिद देहात मुतासर हुए हैं, शहरों में महंगाई का जो सैलाब है वो आ चुका है। सब्जियों और फलों के रेटों में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। अगर मटर की बात की जाए 350 रुपए किलो वाला मटर जो है अब 600 रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्याज की बात की जाए वो 120 से 200 रुपए किलो हो गया है। जो टमाटर हैं 80 से 350 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। और फलों की बात की जाए 350 वाला जो अंगूर है वो 600 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। जिस दुकानदार के पास जाएं वो यही रोना रो रहा है जी कि सैलाब की वजह से हमने रेट बढ़ा दिया है। हुकूमत ये दरख्वास्त करते हैं कि इस चीज पे एक्शन ले। शहरी का यही कहना है कि जो दुकानदार है सिर्फ सैलाब का बहाना बनाकर मन मर्जी जो है रेट ले रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को सस्ती अर्शिया खुर्दोनोश जो है फराहम करें। लियाकतपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। बस्तियों की बस्तियां सैलाब की नजर हो गई हैं। बेट मुराद के मकीन का घरेलू सामान, माल मवेशी सब सैलाब बहा ले गया।
सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे आसिम मुमताज़ इस वक्त सैलाब मुतासरीन के हमरा मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी आसिम। दरियाए चनाब ने जो है लियाकतपुर के 35 मवादात में तबाही मचा के रख दी है। बेड माछी के मुतासरीन के साथ मौजूद हूँ, इनसे पूछिए इनको क्या मुश्किलात है। सर कोई कभी का नहीं बचा, ना माल मवेशी बचे, ना कोई घर बचे, ना कोई दीवार बची है। सारे नाल जो इमदाद थी वो सारे नाल करो, कोई चीज भी नहीं मिलती। साकू पीछे सारी तबाही थी गई, कोई चीज सारे घर का नहीं बची। ये मुतासरीन का कहना है शिकायत मंचन पर बेयार और मददगार बैठे, किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। उन्होंने मदद फराहम करने का जो है मुतालबा किया है। जी